नेक्स्ट चैप्टर चालू करिए छीए। ए छे चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 रोजिंदा जीवन में रसायण विज्ञान, केमिस्ट्री इन अवर डेली लाइफ। जो આપણું જે રોજિંદુ જીવન છે એમાં રસાયણ કેમિસ્ટ્રી વગરનું કલ્પના પણ કરી શકીએ એવું નથી। કેમિસ્ટ્રી આપણા જીવનની સુખાકારી માટે અનેક શોધો કરી આપી છે। આપણે જસ્ટ એવી થોડીક શોધને જોઈએ। ફૂડ કેમિકલ્સ, ખાદ્ય રસાયણો, ચોકલેટ વગેરેમાં વપરાતો કલર એ ખાદ્ય રસાયણ છે। रसगोला, आइस गोला खाई छे ने एमां पण जे कलर छे खाद्य रसायण छे। रसना पीए एडवर्टाइज आवती ने, हाँ, तो ए रसना एनो कलर, एनो फ्लेवर, टेस्ट एक प्रकारનું रसायण छे, सिंथेटिक टेस्ट छे। घणा बधा कोल्ड ड्रिंक्स आवे छे एमां पण सिंथेटिक खाद्य रसायणों होय छे। सिंथेटिकली बनावेला है, माणसों द्वारा निर्मित है। बीजो क्लास लईए, हूँ तमे जाणीए छे साबु और डिटर्जंट। वर्षों पहला माटी थी माथुं धोता, साबु नहोतो। केमिस्ट्री नो आभार मानवो जोईए। एक रूम में वधु माणसों बेसी शके छे, नहींतर तकलीफ थात, कारण के नेचरली साबु डिटर्जंट वगर शरीर ने शुद्ध राखवू बहु मुश्केली वाळुं छे। साबु माटे जस्ट इंटरेस्टिंग है, जरा बात करूँ तमने। सौथी वधु मार्केट कोई साबुनु सर कर्युं होय ने एक समय तो लाइफ बॉय, अने ए नावा माटे वेचाणो ज नहोतो। वर्ल्ड वॉर में जे सैनिकों घवाई जाए एनी सारवार करनार डॉक्टरोना हाथ धोवा माटे अत्यारे तमने खबर हो तो हेन्ड सेनिटाइजर यूज करे छे डॉक्टरो थोड़ी थोड़ी वारे। बस ये हेन्ड सेनिटाइजरनी जग्याए लाइफ बॉय वपरातो थयो तो, एटले एनी एडवर्टाइजमेंट में एनु स्लोगन पण हतुं, तंदुरस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। तंदुरस्ती माटे हतो, क्लीनिंग माटे नहोतुं। पर्पज तंदुरस्ती हतो, मतलब हाथ ने हेन्ड वॉश करवा माटे ज एनो यूज थतो तो। एनी अंदर 1% जेवुं फिनोल आवतुं, गुलाबी कलरनो चोरस साबु आवतो, अने आँख में जाए तो बड़तरा थती, कारण के फिनोल है इरिटेशन, बड़तरा आपे। अने खूब मोटू मार्केट कर्युं। त्यारे तो बधा एम कहता कि साबु न वपराय, एक केमिकल है, केमिकल न वापरवुं जोईए शरीर माटे। पण धीमे धीमे समझाणुं कि जे केमिकल थी हाथ धोई अने जो दर्दीनी सारवार थती होय तो ए केमिकल ए आपणा शरीरने टच थाय तो नुकसान नहीं थाय। बस आवी असरमां ने असरमां धीमे धीमे आनु मार्केट वध्युं। धीमे धीमे माणसोए आनो यूज चालू कर्यो नाहवा माटे। पछी तो मार्केट में घणा बधा साबु आव्या, लाइफ बॉयनुं मार्केट तूटी गयुं, खूब मार्केट तूट्यो। पछी रही रहीने लाइफ बॉय गोल्ड नामनो साबु बजार में मूक्यो विधाउट फिनोल। लाइफ बॉय गोल्ड चाल्यो मार्केट में, पण एटलो बधो नहीं। पण एक समये साबुनुं आखुं मार्केट ज लाइफ बॉयना हाथमां हतुं। त्यारे बीजा केमिकल्सनी बात करिए। अत्यारे आपणे साबु एक विषय नहीं भणी रह्या, पण बीजा रसायणों जे केमिस्ट्रीए शोध्या छे। आ सनमाइका, आ सीट जे छे सनमाइका सीट होय, बोर्ड जेमां लखी छे व्हाइट बोर्डे, तो ए सनमाइका छे ए केमिस्ट्रीनी देन छे। बधेथी सनमाइका काढी नाखो। आपणे एम थशे के एनुं कांई एटलुं बधुं इम्पोर्टन्स नथी सनमाइकानुं आपणी लाइफमां, हशे पण फर्निचरमां एनो उपयोग पण मोटो छे। ए सिवाय काच, काचनी शोध केमिस्ट्रीए करी आपी छे। काच ना होत तो बल्ब न बन्या होत, चश्मा ना होत, कार वाहनों में बधे जे आगळ ग्लास छे ना होत तो वाहनों बंध बनावी शकाणा होत नहीं, खुल्ला ज होत, घोड़ागाड़ी जेवा। वर्षों पहला जे टी कार चालू थई थी ए बधी घोड़ागाड़ी जेवी ज हती। एटले सुधी के एना दरवाजामां पण खूब साम्यता हती। घोड़ागाड़ीमां बेसवामां जे दरवाजो वपरातो एवो ज बनाव्यो हतो। व्हील पण स्पोर्क व्हील नहोता त्यारे, आरावाळा।
ખેર, તો કાચ કેમિસ્ટ્રીની શોધ છે. એક્સપ્લોઝિવ દારૂગોળો કેમિસ્ટ્રીની શોધ છે. કૂવાને ઊંડો બનાવવો છે, પથ્થર છે તો તોડી શકાતા નહોતા, પણ એક ડ્રીલથી હોલ કરી અને કે બારૂદ ભરી દે અને બ્લાસ્ટ કરે. આજે આપણે પથ્થરની ખાણોમાં પથરા કાઢવા માટે જે એ ખાંડને તોડવાની થાય જે શિલાઓની, એ એક્સપ્લોઝિવથી શક્ય છે. હા, એનો ખરાબ યુઝ યુદ્ધમાં પણ થાય છે, જેમાં માણસોને મારવા માટે યુઝ થાય છે. ઇટ્સ નોટ બેટર. પણ સારું છે કે ખરાબ છે એનો કોઈ મતલબ અત્યારે ડિસ્કશન રહેશે નહીં. એ સિવાય સિમેન્ટ, આ બિલ્ડિંગ જે બન્યા છે એ સિમેન્ટ બિલ્ડિંગ, તમને કદાચ ખબર હશે, સિમેન્ટ બિલ્ડિંગ એમાં વપરાતો સિમેન્ટ એ કેમિસ્ટ્રીની શોધ છે. સર એક્સક્યુઝ મી, એ સિમેન્ટ છે એ કેમિસ્ટ્રીની શોધ છે. આ સિમેન્ટ ન હોત તો આપણને ખબર છે, મને તમને બધાને, સિમેન્ટ ના હોત તો બહુમાળી બિલ્ડિંગ ના હોત, વસ્તી ખૂબ ઝાઝી જગ્યા રોકી લેત, ખેતીવાડી ક્યાં થાત, જંગલો ક્યાં હોત. જે જંગલો કપાણા છે એ ખૂબ ઝાઝા છે ને હજુ ખૂબ વધારે કપાઈ ગયા હોત. સેફટી ન હોત, ઝૂંપડાઓ બનાવીને રહેતા, ગમે ત્યારે ઉપરથી સિંહ પડે ઝૂંપડામાં, આવું થતું. દિવાલોમાંથી આવે, એકદમ ધસમસ તો આવે. હવે કાચી દિવાલ તૂટી જાય સિમેન્ટ વગરની તો કેવી ટકે. આવા ડેથ ખૂબ ઝાઝા થયા છે. સાવોના જંગલોમાં સિંહનો બહુ ઉપદ્રવ હતો. જીમ કોર્બેટ નામના અંગ્રેજ શિકારીએ એનો શિકાર કર્યો. 300થી વધુ માણસોને એ સિંહે મારી નાખેલા, માનવભક્ષી સિંહો. પેપર ના હોત, કેમિસ્ટ્રી ના હોત તો પાંદડામાં લખતા હોત. પેપરની શોધ એ કેમિસ્ટ્રીની દેન છે. ઔષધો, દવાઓ કેમિસ્ટ્રીની દેન છે. ઔષધો ના હોત તો આપણી લાઈફનું શું થયું હોત વિચારો. બીમાર પડી છે, ઇન્જેક્શન લઈ આવી છે, ઓકે થઈ જાય છે, દવા લઈ છે, ઓકે થઈ જાય છે. એ ખૂબ ઝાઝી પીડાઓ સહન કરતા હોત. સામાન્ય એક ગુમડું થાય ને, ડૉક્ટર પાસે જાય ને, લીખી અંદર રસી થઈ ગઈ છે, કાલ મિત્રને બેને લઈને આવજે. એટલે બે મિત્રો એ ડૉક્ટરે હટાકટા પ્યુન રાખેલા હોય, બે ચારેય થઈને દબાવી રાખે અને કોટનની નાની વાટ બનાવે, નાનું પાતળું કોટનની વિક્સ, અને એને અંદર નાખે, ફેરવે. કેવું દર્દ થાય. ચૂસી લે, થોડી રસી બહાર કાઢે, વળી બીજી, અને વાટ ઉતારી એવું કહેતા. પણ સારવારની પદ્ધતિ જુઓ કેવી ક્રૂર અને ઘાતકી હતી. બેભાન કરવા માટે કોઈ દવા નહોતી. એટલે કંઈ પણ આવું કરવું હોય ને તો દબાવી રાખવાનું પેશન્ટને, બસ. એની સામે કેમિસ્ટ્રીએ દવાઓ શોધી આપી. એક ઇન્જેક્શન મારો, હાથ પગ જે બેભાન કરવું છે એટલો ભાગ ખોટો થઈ જાય, ઓપરેટ કરી લો, નો પ્રોબ્લેમ. આ કેમિસ્ટ્રીને આભારી છે. પ્લાસ્ટિક એ કેમિસ્ટ્રીની શોધ છે. રબર પ્રોસેસિંગ એ કેમિસ્ટ્રીની શોધ છે. ધાતુઓ, જમીનમાં ખોદીને ક્યાંય સોનાનો ગઠ્ઠો કે લોખંડનો ગઠ્ઠો ન મળે, લોખંડની ગ્રીલ તૈયાર ન મળે, એ કેમિસ્ટ્રીએ એની મેટલર્જિકલ પ્રોસેસ શોધી, ધાતુ શુદ્ધિકરણની કર્મવિધિ, અને એમાંથી ધાતુનું પ્રોસેસિંગ થયું. અને આજે જે સ્વરૂપમાં આપણે ધાતુઓ જોઈ છે એવા સ્વરૂપમાં લાવવાનું શ્રેય કેમિસ્ટ્રીને જાય છે. આ લિસ્ટ અને આ ચેપ્ટર એટલા માટે છે કે જે સબ્જેક્ટ તમે ભણી રહ્યા છો એનું મહત્ત્વ, એની મહત્તા તમને સમજાય. વાય વી નીડ ટુ લર્ન કેમિસ્ટ્રી. શા માટે આપણે કેમિસ્ટ્રી ભણવું જોઈએ? ઇઝ દેટ નેસેસરી ફોર અવર લાઈફ? ઇઝ દેટ નેસેસરી ફોર અવર ફોર ફુલફિલમેન્ટ ઓફ અવર રિક્વાયરમેન્ટ? ઓફ કોર્સ યસ, ઇટ ઇઝ એસેન્શિયલ ટુ ફિનિશ અવર રિક્વાયરમેન્ટ. આપણી જાતભાતની રિક્વાયરમેન્ટ છે. આરામદાયક ઘરમાં રહેવું છે, વિશાળ ઘર જોઈ છે,
અરે જે એસી ચાલે છે, જે ઠંડક આપે છે, એસી ફ્રીજ, એની અંદરનો જે ગેસ છે CFC, એ કેમિસ્ટ્રીએ શોધ્યો છે. પછી એ પર્યાવરણને નુકસાન કરે છે એ વાત અલગ છે, કારણ કે કેમિસ્ટ્રીએ કરેલી શોધોમાંથી કેટલીક શોધો રિવર્ટ થઈ ગઈ. મતલબ એનાથી માણસોની સુખાકારી વધી, પણ અંતે પાછું એનાથી નુકસાન પણ ગયું, ઓવરયુઝ કર્યો એટલે. તો હવે એ નુકસાનને પણ પાછું વાળવાનો સમય આવી ગયો છે. તો એવા નવા રસાયણો શોધો જે પર્યાવરણને નુકસાન ન કરે, એને ગ્રીન કેમિસ્ટ્રી કહેવાય. હરિયાળું રસાયણ વિજ્ઞાન, જે પર્યાવરણને નુકસાન ન કરે એવા કેમિકલનો વપરાશ વધારવો અથવા એવા જ કેમિકલ બનાવવા, નુકસાન કરે એવા કેમિકલ્સનું પ્રોડક્શન અટકાવી દેવું, એને ગ્રીન કેમિસ્ટ્રી કહેવાય. તો હવે આપણે ડે બાય ડે ગ્રીન કેમિસ્ટ્રીનો કન્સેપ્ટ પણ મગજમાં લાવવો પડશે. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો આ ચેપ્ટરમાં હવે આગળ વધીએ. આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે 3 વસ્તુઓ શીખવાના છીએ, 3 પ્રકારના રસાયણો. નંબર 1 મેડિસિન્સ, દવામાં વપરાતા રસાયણો. નંબર 2 ક્લિન્સિંગ એજન્ટ્સ, મતલબ સફાઈ કરતા પદાર્થો, સાબુ, ડિટર્જન્ટ વગેરે. ડિટર્જન્ટ એટલે અહીંયા પ્રક્ષાલક એવો શબ્દ વાપરીશું, તો ડિટર્જન્ટ એટલે બદલે પ્રક્ષાલક, તો સાબુ પ્રક્ષાલક. ત્યાર પછી ત્રીજું ખાદ્ય રસાયણો. આ 3 મહત્ત્વના રસાયણો વિશે આપણે આ ચેપ્ટરમાં માહિતી મેળવવાના છીએ. સૌથી પહેલાં ચાલુ કરી દઈએ ઔષધો અથવા દવાઓ. ઔષધ અથવા દવા. કેમિસ્ટ્રીની અંદર મેડિસિન જેને કહીએ અને ડ્રગ્સ, ઇંગ્લિશ માટે 2 શબ્દો આપણે અલગ વાપરતા હોય છે ઘણી વખત. જે લોકો હેરોઇન, કોકેઇન નશો કરે એને આપણે ડ્રગ્સ કહીએ, અને તાવ આવીને જે ડૉક્ટર ટીકડી આપે છે એને આપણે ઔષધ, મેડિસિન કહીએ છીએ. પણ કેમિસ્ટ્રીની લેવલે બંનેનો મિનિંગ સેમ છે, કારણ કે ડ્રગ્સ પણ દુખાવો દૂર કરનાર દવા જ છે. ખાલી એ દવાની મગજને એવી અસર છે જેનો દુરુપયોગ કરવામાં આવે છે, દેટ્સ ડિફરન્ટ સ્ટોરી. પણ એ પણ એક જાતની ઔષધ જ છે. કોઈને પગ કપાઈ ગયો છે, હવે તમે એને મેટાસિન આપો, માથાની ટીકડી કાંઈ મટે નહીં, કટ થઈ ગયો, વ્હીલમાં આવી ગયો છે. તો એ સમયે એને હેરોઇનનું ઇન્જેક્શન આપી દો, કોકેઇનનું આપી દો, તો એને દવાખાને લઈ જવાશે. એને બહુ દર્દ નહીં થાય, જેથી કરીને એ બેભાન નહીં થાય. દર્દી ભાનમાં રહે એ વધુ સારું હોય છે હંમેશા. તો અહીંયા એ મેડિસિન છે, એને નશો કરવા માટે એનો ઉપયોગ નથી કર્યો. ધીસ ઇઝ અ મેડિસિન. દેટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આ બધા મેડિસિન્સનો ઉપયોગ આપણી રૂટીન લાઈફને વધુ સચોટ, વધુ સારી રીતે જીવવા માટે કરી શકાય. બધા પ્રકારની ઔષધો. હવે કોઈ પણ કેમિકલને ઔષધ ક્યારે કહેવાય? માની લો કે એક્સપ્લોઝિવ છે, દારૂગોળો ફૂટે છે, અને ઔષધ, એ બંનેમાં ફરક શું? તો કે એવા રસાયણો જે શરીરની અંદર અન્ય રસાયણ અથવા શરીરના કોઈ પણ પ્રકારના કોષ કે રસાયણો સાથે પ્રક્રિયા કરીને એવી અસર જન્માવે જેનાથી આપણા શરીરને થતા રોગ નાબૂદ થાય, અથવા રોગ ઉત્પન્ન થતો અટકે, અથવા શરીર તંત્ર બગડ્યું હોય એ સુધરી જાય, તો આવા પ્રકારના રસાયણોને ઔષધો કહેવાય. ફરીથી કહું છું, ઔષધ ક્યારે કહીશું? એવા રસાયણો કે જે શરીરમાં લેવાથી શરીરની અંદરના અન્ય રસાયણો, શરીરના કોઈ તંત્ર, કોઈ અવયવ, કોઈ કોષ, એની સાથે પ્રક્રિયા કરીને એ ઔષધો, એ પદાર્થો શરીરમાં થતા રોગને અટકાવે, શરીરને રોગિષ્ટ બનતું અટકાવે, અથવા એવું પણ બને કે શરીરમાં નવો રોગ આવવા ન દે. તો આ તમામ પ્રકારના રસાયણોને ઔષધો કહીએ છીએ. ઔષધોનું કામ જ આ છે, આવતા રોગોને અટકાવવા. હવે એ ઔષધ બંને રીતે હોય છે. કોઈ વનસ્પતિનો રસ પણ આ કામ કરી શકે, આપણે બનાવેલું કોઈ રસાયણ પણ આ કામ કરી શકે. જો માણસો દ્વારા નિર્મિત રસાયણ આ કામ કરશે તો એને કેમોથેરાપી કહીશું. કેમિકલ દ્વારા થતી થેરાપી એટલે સારવાર, તો એને કેમોથેરાપી કહેવાય. તમને કદાચ ખબર નહીં હોય, પણ પોલ એહરલિચ
1904 એને પહેલી વખત કેમોથેરાપી શબ્દ આપ્યો, એને કેમોથેરાપીના પિતા કહેવાય. અને સૌથી પહેલાં આવા બે ઔષધો એમણે બનાવ્યા, સાલ્વરસાન અને નિયોસાલ્વરસાન. સાલ્વરસાન અને નિયોસાલ્વરસાન આ ઔષધો સિફિલિસિસ અને નિંદ્રા રોગ માટે ઉપયોગી હતા. સિફિલિસિસ ચામડી ઉપર ચકામાં લાલ થઈ જાય એવો રોગ છે. અને નિંદ્રા રોગ એટલે અનિયમિત ઊંઘ, ખૂબ વધી જાય, બેઠા બેઠા ઊંઘી જાય વાતું કરતાં કરતાં, અથવા રાત્રે 2 વાગે ઉઠીને છત ઉપર આંટા મારતા હોય, ઊંઘ નથી આવતી. આ બંનેને કામ લાગશે. આ ઔષધો એણે આર્સેનિકમાંથી બનાવ્યા હતા, આર્સેનિક બેઝ હતા, સાલ્વરસાન અને નિયોસાલ્વરસાન. સિફિલિસિસ ને નિંદ્રા રોગ માટે હતા. એને કેમોથેરાપીના પિતા કહેવામાં આવે છે, પોલ એહરલિચને, કારણ કે શબ્દ પણ એને આપ્યો, શરૂઆતના ઔષધો પણ એમણે શોધ્યા. હવે આપણે ઔષધો વિશે ડિટેલમાં ભણીશું. ઔષધ પૂરું કરીને પછી બીજો ટોપિક. 3 ટોપિક આપણે આખા ચેપ્ટરમાં કવર કરવાના મેં તમને કીધા. ઔષધો, સાબુ અને પ્રક્ષાલકો અને ખાદ્ય રસાયણો. સૌથી પહેલું ઔષધો ચાલુ કર્યું છે, તો હવે ઔષધોનું વધુ અભ્યાસ માટે પહેલાં એનું વર્ગીકરણ ભણીશું. કારણ કે કોઈ પણ ટોપિકમાં જતાં પહેલાં એનું વર્ગીકરણ આવશ્યક છે. હવે ઔષધોના વર્ગીકરણ વિશે ભણીએ. ઔષધોનું વર્ગીકરણ આપણે 4 પ્રકારે ભણવું છે. એના બંધારણ ઉપરથી વર્ગીકરણ, જે કેમિસ્ટને કામ આવશે. એ શરીરની અંદર કયા અણુને ટાર્ગેટ કરવાના છે, ચરબીના, કાર્બોહાઈડ્રેટના કયા અણુને, એના આધારે, એટલે કે આણ્વીય લક્ષના આધારે. પછી ડૉક્ટરને કામ આવે એવું ઔષધીય અસરના આધારે વર્ગીકરણ કરીશું. સૌથી પહેલું ત્યાંથી જ સ્ટાર્ટ કરીએ, ડૉક્ટરથી જ. પહેલું વર્ગીકરણ શેના આધારે કરીશું? ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ફાર્મેકોલોજીકલ ઇફેક્ટ. ઔષધીય ગુણ અથવા ઔષધીય અસર એની શું છે એના આધારે વર્ગીકરણ કરીશું. આ વર્ગીકરણ ડૉક્ટર્સને સૌથી કામ આવશે, કારણ કે આમાં વર્ગીકરણ એવી રીતે કરવામાં આવે. હૃદય રોગની દવાઓ, દુખાવાની દવાઓ એનાલ્જેસિક્સ કહેવાય. એન્ટી કન્વલ્જન્ટ, આંચકી તાણ વિરોધી દવાઓ. પછી વાસોડાયાલેટર્સ, ધમનીને શિરાઓને પોળી કરનાર ઔષધો. પછી એન્ટીહિસ્ટામાઇનસ, હિસ્ટામાઇનસને ઓછો કરનારી દવાઓ. ટૂંકમાં દવાઓ શરીરની અંદર કઈ અસર ઉત્પન્ન કરવાના છે એના આધારે વર્ગીકરણ. ફરીથી એનાલ્જેસિક્સ, દુખાવાનાશક ઔષધો. એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી, સોજા વિરોધી દવાઓ. એન્ટી મેલેરિયલ્સ, મેલેરિયા વિરોધી દવાઓ. આવું વર્ગીકરણ જે ડૉક્ટરને ડાયરેક્ટ કામ આવેલો ને. તમે જાઓ, કયો માથું દુખે, પગ દુખે, હાથ દુખે, બધા માટે મૂળ તો દુખાવા નાશક જે ઔષધો છે એમાંની કોઈની કોઈ વપરાય. જરૂરી નથી કે દરેક દુખાવા માટે સમાન ઔષધ આપે, પણ આપણે એમ સમજાવવું છે કે દુખાવા નાશક ઔષધો જુદા જુદા તમામ પ્રકારના દુખાવા માટે ચાલતી. તો એને આપણે શું કહીશું? ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ફાર્મેકોલોજીકલ ઇફેક્ટ, એટલે ઔષધીય અસરના આધારે વર્ગીકરણ કર્યું કહેવાય. હવે બીજો પ્રકાર જોઈશું, ઔષધની ક્રિયાના આધારે વર્ગીકરણ. ઔષધની ક્રિયા ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ડ્રગ એક્શન. જો અસર અને ક્રિયા બે અલગ વસ્તુ છે.
ક્રિયા અસર શું હતું કે સોજો ઘટાડે. હવે સોજો કયા કેમિકલને ઘટાડે છે એવું કંઈ આવે નહીં. દુખાવો કયા કેમિકલના કારણે થાય છે એવું કંઈ આપણે જોવાનું નહોતું. અસરમાં આપણે શું જોતા હતા? ખાલી દુખાવા નાશક. હવે ક્રિયામાં શું જોઈશું કે દુખાવો 3 જુદા જુદા કેમિકલથી થતો હોય તો કયા કેમિકલની અસર નાબૂદ કરનાર દવા છે. દાખલા તરીકે હિસ્ટામાઇનસ અંતઃસ્ત્રાવ વધે એટલે સોજો આવવાના ચાન્સ છે, તો એન્ટી હિસ્ટામાઇનસ હોય તો સોજા વિરોધી કહેવાય, પણ એ હિસ્ટામાઇનસને અસર કરશે. એસિડિટી માટેની દવા જે ઉત્પન્ન થતો એસિડ છે એને નાબૂદ કરશે, પણ એ હોજરીમાં જ. શરીરના બીજા કોઈ ભાગમાં માની લો દુખાવો થાય છે અહીંયા, એટલે અહીંયા લેક્ટિક એસિડ બન્યો હોય એને નાબૂદ ના કરે. એટલે તમે લેક્ટિક એસિડ વિરોધી ન કહી શકો, એને દુખાવા વિરોધી ન કહેવાય, એસિડ વિરોધી કહેવાય, પણ એ હોજરીનો જ એસિડ. એટલે શરીરની અંદર એક્ઝેક્ટલી કયા કેમિકલને અસર કરે છે ને એ ક્રિયાના આધારે. કોઈ અંતઃસ્ત્રાવને અસર કરતું હોય દવા, એન્ટી ડોપામાઇનસ વિરોધી દવાઓ, તો એ ક્રિયા થઈ ગઈ શરીરની અંદર. પછી ડોપામાઇનસ શરીરમાં શું કામ કરશે, એ અસર કઈ આવશે એ આપણે એમાં લેવાની વાત નથી. મેં તમને કેમ કીધું કે એન્ટી હિસ્ટામાઇનસ એટલે હોજરીમાં હિસ્ટામાઇનસ ઘટાડી દે, એનો સ્ત્રાવ વધે તો એસિડ જરતો વધી જાય, હોજરીમાં ચાંદા પડી શકે, શરીર ઉપર સોજા આવે, આવું થાય. એટલે એ સોજા વિરોધી કહેવાય, ચાંદા વિરોધી કહેવાય, એસિડ વિરોધી કહેવાય, પણ આપણે વર્ગીકરણ એ રીતે નહીં કરી. હિસ્ટામાઇનસ વિરોધી છે, ધેટ્સ ઓલ. પછી હિસ્ટામાઇનસની કેટલી અસરને નાબૂદ કરે એ અસર જો જોવી હોય તો ઔષધીય અસરના આધારે કહેત. એટલે આ બેમાં એટલો જ ફરક છે કે આ શરીરના કયા ભાગને અસર કરે છે. જ્યારે કોઈ ફાર્મેકોલોજિસ્ટ એક દવાની દુકાનવાળો બીજા સાથે વાત કરતો હોય, અથવા મેડિસિનલ પર્સનની વાત નોન મેડિસિનલ સાથે થાય તો ઘણી વખત ક્રિયાના આધારે પણ સમજાવી શકે છે. પ્યોર ડૉક્ટર્સ માટે નથી. જે પેલું છે અસર છે એ ડાયરેક્ટ ડૉક્ટરને કામ આવે, આ એવું નથી. પણ એકાબીજી જ્યારે વાતચીત કરનાર બંને લોકો જો ફાર્માના માણસો હોય, ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીના, તો ક્રિયાના આધારે ડિસ્કસ કરી શકે. પછી ત્રીજો, બંધારણના આધારે, ઓન ધ બેઝિસ ઓફ કેમિકલ સ્ટ્રક્ચર, એના રાસાયણિક બંધારણના આધારે વર્ગીકરણ થાય. બંધારણના આધારે કઈ રીતે થઈ શકે છે? સલ્ફા ઔષધો, જો સલ્ફોનેમાઇડ્સ લખું, SO2NHR, આ છે ને SO2 આમે લખાય અને આમ લખ્યું હોય તો એ રિયલ જોડાણ દર્શાવ્યું છે બુકમાં, બાકી SO2 પણ લખી શકાય આવી રીતે, અને NH2. આ SO2 NH ગ્રુપ હોય તો એને સલ્ફોનેમાઇડ ગ્રુપ કહેવાય. તો આની સલ્ફોનેમાઇડ વર્ગની દવા કહી શકું. કદાચ કોઈ દવાના બંધારણમાં N આવી રીતે આવેલું છે તો આને ટ્રાએઝોલ પ્રકારની દવા, એઝો એટલે નાઇટ્રોજન, ટ્રાએઝો એટલે 3 નાઇટ્રોજન, ટ્રાએઝોલ પ્રકારની દવાઓ, આ સલ્ફોનેમાઇડ પ્રકારની દવાઓ. તો એનું જે બંધારણ છે એના આધારે દવાનો પ્રકાર આ કેમિસ્ટ્રીવાળાઓને કામ આવે. જે લોકો પ્યોર કેમિસ્ટ્રીમાં કામ કરે છે, ફાર્મા સાથે એનો ડાયરેક્ટ ટચ નથી, એવા કેમિસ્ટ આના આધારે જ સમજી શકે છે. તો આ કેમિસ્ટને કામ લાગશે. ત્યાર પછી ચોથો પ્રકાર, ઓન ધ બેઝિસ ઓફ મોલિક્યુલર ટાર્ગેટ, આણ્વીય લક્ષ્યના આધારે પ્રકાર. આણ્વીય લક્ષ્ય શરીરની અંદર આ ઔષધો લીધા પછી શરીરના કોઈ ચોક્કસ અણુઓને અસર કરતી હોય. જેમ કે કોઈનું હેવી બોડી થઈ ગયું છે, દવા લેવા જાય પાતળા થવા માટે, તો એને ચરબીને અસર કરતી ઔષધો આપવી પડે ને, ચરબી ઘટાડનાર. કોઈ બહુ સિંગલ બોડી છે, હવે એને શરીર મજબૂત બનાવવું છે તો ચરબી વધારનાર ઔષધો. તો ચરબીને અસર કરે એવી ઔષધો. પછી ઘણાને શું હોય, હાંફી જતા હોય, દોડી કે કામ કરી ન શકતા હોય, તો એને કાર્બોહાઈડ્રેટ્સની વધઘટ કરવાની હોય શરીરમાં, તો એની જે ઔષધો છે એ કાર્બોહાઈડ્રેટને અસર કરતા ઔષધો કહેવાય. પ્રોટીનને અસર કરતા ઔષધો, ઘણાને મસલ્સ બનાવવા હોય તો પ્રોટીનને અસર કરતી ઔષધો લેતા હોય.
તો પ્રોટીનને, કાર્બોહાઈડ્રેટને, ફેટને એવા જૈવિક અણુઓને અસર કરતી ઔષધો કહેવાય. જે જૈવિક અણુને અસર કરશે એ પ્રકારે એનું વર્ગીકરણ થશે. ચરબીને લગતી દવાઓ, પ્રોટીનને લગતી દવાઓ, એ રીતે. તો આ પહેલું વર્ગીકરણ છે ઔષધીય અસર. એટલે એક્ઝેક્ટલી નોર્મલ માણસને સમજાવી શકે ડૉક્ટર કે આ દુખાવાની દવા છે, આ લ્યો, દુખાવો થાય તો આ લેજો. એ અસરના કારણે. ક્રિયાના આધારે છે શરીરની અંદર એ ઔષધ કઈ ક્રિયા કરીને દુખાવો મટાડશે. કારણ કે દુખાવો શરીરમાં થવાનું કારણ એવું હોઈ શકે, લેક્ટિક એસિડ કોઈ જગ્યાએ એકઠો થાય તો દુખે. બીજું, આધાસી ચડતી હોય, અડધું માથું દુખતું હોય, એમાં લેક્ટિક એસિડ જવાબદાર ન હોય, વાતાવરણની અસર જવાબદાર હોય. તો એ બંને છે એને ક્રિયામાં સમાન ગણી શકાય નહીં. અસર બેયની સરખી છે દુખાવો, એટલે અસરના આધારે એને દુખાવાનાશક દવા અપાય, પણ ક્રિયાના આધારે એને બંનેને બે અલગ પ્રકારની દવાઓ કામ લાગે. અને બંધારણ છે એ કેમિસ્ટને કામ લાગશે. આણ્વીય લક્ષ્યના આધારે છે એ સામાન્ય રીતે દવા લેનાર ડૉક્ટર પાસે જાય તો કહી શકે કે સાહેબ મને થોડું પ્રોટીન વધે એવી દવાઓ આપો, મારે મસલ્સ બનાવવા છે. તો એ રીતની ડિસ્કશન થઈ શકે. એમાં આ વર્ગીકરણ ઉપયોગી થાય. વર્ગીકરણ આટલી જ રીતે થાય છે ઔષધોનું એવું નથી. આ તો થોડીક રીતો સમજાવી એવો મતલબ થાય આનો. કારણ કે ઔષધોનું વર્ગીકરણ અનેક રીતે થાય છે. આજે 1200થી વધુ પ્રકારની ઔષધો એલોપેથીમાં, એલોપેથી એટલે મેડિકલ સ્ટોરે જઈને જે મળે છે ને આ બધી મેટાસિનને એ બધી, એ એલોપેથી કહેવાય. નેચરોપેથી ને આયુર્વેદિક ને એ બધી હોય ને તો એમાં ઉકાળો હોય, ચાટણ હોય, ચાટવાનું હોય મધ સાથે મિક્સ કરીને, પાવડર હોય, ફાકી હોય, એ બધું હોય. ઓકે, ચાલો. ત્યાર પછી હવે શેની વાત કરીશું? આપણે વર્ગીકરણ આટલું જ જોવું છે. આનાથી વધુ પ્રકાર હોય છે ખરા, પણ જોવાના નથી. હવે ઔષધ અને એનું શરીરમાં લક્ષ, એની પારસ્પરિક ક્રિયા શું છે એના વિશે વાત કરીએ. પણ એના વિશે વાત કરતાં પહેલાં બે નવા શબ્દો સમજી લઈ. ઔષધ અને ગ્રાહી પદાર્થો, રિસેપ્ટર્સ. એન્ઝાઇમ અને રિસેપ્ટર, સોરી, ઔષધ નહીં પણ એન્ઝાઇમ. એન્ઝાઇમ એટલે ઉત્સેચક, ઔષધ નહીં પણ ઉત્સેચક. તો આ જે ઉત્સેચક છે એ શું કરે છે? શરીરની કોઈને કોઈ પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવે એને ઉત્સેચક કહેવાય. બાયોલોજીવાળાને ખ્યાલ હશે, જે કેમિસ્ટ્રીમાં આપણે ઉદ્દીપક કહીએ છીએ, પણ શરીરની ક્રિયાને ઝડપી બનાવે એને ઉદ્દીપક, કેટાલિસ્ટ ન કહેવાય, એને એન્ઝાઇમ કહેવાય, ઉત્સેચક કહેવાય. શરીરની જૈવિક પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવે એ ઉત્સેચક, અને જે જૈવિક ન હોય એવી સિન્થેટિક પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવે તો એને શું કહીશું? ઔષધ. સોરી, એને કેટાલિસ્ટ, ઉદ્દીપક કહીશું. ઉદ્દીપક શું કરે છે? રાસાયણિક પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવે છે. અને એન્ઝાઇમ શું કરે છે? શરીરની પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવે. શરીરની અંદર થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવે તો ઉત્સેચક, એન્ઝાઇમ. હવે બીજી વસ્તુ, કેટલાક એવા રસાયણો છે, કેટલાક એવા કોષની અંદર રહેલા ઘટકો છે જે કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ એટલે પ્રત્યાયન તંત્ર એના માટે અત્યંત મહત્ત્વના છે. શરીરની અંદર કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ ચાલુ જ રહેવી જોઈએ. સતત મગજ તરફથી કરોડો સંદેશાઓ જતા હોય, આવતા હોય. તમે કોઈ પણને ક્યાંય પણ ટચ કરો એના મગજને તરત ખબર પડશે કે અહીંયા કોક આયડું. આખું બોડી એવી રીતે સતત સંદેશાની આપલે કરે છે. તો આ જે કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ છે એના હેલ્પફુલ જે થાય છે એ છે રિસેપ્ટર્સ, ગ્રાહી પદાર્થો. હવે આપણે એમાં ડિટેલમાં વાત કરીએ તો એન્ઝાઇમ એઝ ડ્રગ ટાર્ગેટ્સ. એન્ઝાઇમ એઝ ડ્રગ ટાર્ગેટ્સ મતલબ શું કરીશું? એનું ઉત્સેચકોની ઉદ્દીપકીય ક્રિયા આપણે એ જોવી છે. ઔષધીય લક્ષ તરીકે ઉદ્દીપકો, ઉત્સેચકોનો ઉપયોગ. હવે ઉત્સેચકો ઉદ્દીપકીય ક્રિયા કઈ રીતે શરીરમાં કરે છે એ સમજવા માટે એ પહેલાં તો ક્રિયા કઈ રીતે કરે છે એ સમજીએ. ઉદ્દીપક આવી એક્ટિવ સાઇટ ધરાવતા હોય, હું એવી સાઇટ આપું પહેલાં તમને એટલે ખ્યાલ આવે.
ઉદ્દીપક છે ને એનું એટલે જો ઉદ્દીપક શરીર માટે છે તો એ ઉત્સેચક જ છે, અથવા ઉત્સેચક છે એ ઉદ્દીપક જ છે. તો ઉત્સેચક ઉદ્દીપક એના વિશે વાત કરીશું. આઈ થિંક લેક્ચર ટાઈમ કેટલો થયો છે સર? ઓકે, તો લેક્ચર ટાઈમ અત્યારે આપણને એલાઉડ નહીં કરે, તો આની બંનેની ક્રિયાઓ છે, ઇન્ટ્રેક્શન છે, એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભણીશું. થેન્ક યુ.